Forward differences. Forward differences. Finite differences. Finite differences. The difference of calculus of finite differences deals with the changes that takes place in the value of function due to finite changes in the independent variable. In the independent variable, that means y is equal to f of x. Here, x is independent variable, independent variable, independent variable, and y is dependent variable. Dependent, y is dependent variable. Finite differences. The calculus of finite differences deals with the changes that takes place in the value of function due to finite changes in the independent variable. Let y0, y1, y2, and so on, yn be the set of values of any function y is equal to f of x. Here we know that x is independent variable and y is the dependent variable. Mm, uh, Changes in the independent variable. Finite differences deals with the changes in independent variable. Next, forward differences. Next, forward differences. The difference y1 minus y0, y2 minus y1, y3 minus y2, y1 minus y0, y2 minus y1, y3 minus y3 minus y3 minus y2, and so on, yn minus 1 denoted by delta y0. Delta y0 means y1 minus y0, delta y1, y2 minus y1, delta y2, y3 minus y2, and so on, yn minus 1, delta yn minus 1 is equal to yn minus 1. Delta yn minus 1 respectively are called first forward differences. These are all called first forward differences. And operator delta is known as forward difference operator. Therefore, delta is equal to delta yn is equal to yn plus 1 minus yn. This and this are same. Delta yn is equal to yn plus 1 minus yn. The differences of the first forward difference, the differences of first forward difference, these are all first forward differences. ಇವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ ಅಂದ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. Second forward differences and are denoted by delta square y0, delta square y1, delta square y2, delta square y3, and so on, delta square yn, etc. ಇದೇ ತರ ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರ delta square y0 is equal to delta y1 minus delta y1, delta y1 minus delta y0. These are all second forward differences. The difference of first forward difference is called second forward
differences. That means delta square y naught is equal to delta y1 minus delta y naught. Delta square y1 is equal to delta square y1 is equal to delta y2 minus delta y1. Delta 3 yn is equal to, and so on. Delta square yn is equal to delta yn plus 1 minus delta yn. This term and this term are same. For any rth difference, delta raised to r yn is equal to delta raised to r minus 1 minus delta raised to r minus 1 y n plus 1 minus delta raised to r minus 1 delta yn. Or rth forward difference, delta raised to r yn is equal to delta raised to r minus 1. ಇಲ್ಲಿ r ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ yn plus 1 minus delta raised to r minus 1 yn. ಇಲ್ಲಿ yn ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ yn ಇರುತ್ತ. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಮಾತ್ರ r ಇತ್ತಂದ್ರ r ಕಿಂತ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತ ನೋಡಿ, ಇದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತ. ಇಲ್ಲಿ r ಇತ್ತಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ r minus 1, ಇಲ್ಲಿ r plus 1 ಇತ್ತಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ r, ಈ ತರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಟೇಬಲ್ ಹೆಂಗ ಹಾಕದ ಅಂತ ನೋಡಿ. x values, y values. x values are x0, x1, x2, x3, x4, x5. ನಾನು ಇಷ್ಟ ತಗೊಂಡಿನಿ, 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ. ನೀವು ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತದು. y values y0, y1, y2, y3, y4, y5. delta y0 is equal to y1 minus y0. Delta y1 is equal to y2 minus y1. Delta y2 is equal to y3 minus y2. ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಡೆಲ್ಟಾ y0 ಅಂದ್ರ this and this term. ಇದು y1 minus y0. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ y2 minus y1. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ y3 minus y2. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ y4 minus y3. This term and this term same. Next ನೋಡಿ, delta y4 ಬಂದಾಗ y5 minus y4. This minus this. Okay, next ನೋಡಿ, delta square first forward difference. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತ ನೋಡಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಇದೇನಂದ್ರ ಆರ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಡೆಲ್ಟಾ ರೇಸ್ ಟು ಆರ್ yn is equal to delta raised to r minus 1 y n plus 1 minus delta raised to r minus 1 yn. This term same. Here delta square y0 is equal to delta y1 minus delta y0. Next ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, delta square y1 is equal to delta y2 minus delta y1. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, delta ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ delta y3 minus delta y2. ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ delta square y3 is equal to delta y4 minus delta y3. ಇದಿಷ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, delta ಕ್ಯೂಬ್. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ second forward difference is known as third forward difference.
ಅಂದ್ರ ಇದೇನಾಗುತ್ತ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y1 ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ನಾಟ್. ಇದು ಸೇಮ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ 3 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y2 ಇಲ್ಲಿ 1 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ 1 ಜಾಸ್ತಿ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂಬ್ y2 is equal to ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡೆಲ್ಟಾ y2 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಜಾಸ್ತಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂಬ್ y3 ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂಬ್ y2 ಇತ್ತಂದ್ರ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y3 ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ y2 ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಈ ಟರ್ಮ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತ, ಇದಕ್ಕಿಂತ 1 ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತ. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ 1 3 ಇತ್ತಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ 2. ಇದು ಪವರ್ದೊಳಗ 1 ಕಡಿಮೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತ, ಇದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ರೇಸ್ ಟು 4 y0 ಇದೆ ಅಂದ್ರ 1 ಕಡಿಮೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂಬ್ y1 ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂಬ್ y0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂಬ್ y2 ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂಬ್ y1. ಇದು ಸೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ರೇಸ್ ಟು 5 y0 ಅಂದ್ರ ಡೆಲ್ಟಾ ರೇಸ್ ಟು 4 1 ಕಡಿಮೆ ಡೆಲ್ಟಾ ರೇಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ರೇಸ್ ಟು 4 y0 ಸೇಮ್. ಇದು ಈ ಟರ್ಮ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ this table is called a diagonal difference table. Here x is argument. x independent variable, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. independent variable y function or entry. ನೋಡಿ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾಕಂತಾರ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗ ಇರುತ್ತದು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕೊಂತ ಬರ್ರಿ, 1 ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು 1 ಲೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಂತ ಬರ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗತ್ತದು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y0, the first entry is called leading term. y0, the first entry is called the leading term, and delta y0, delta square y0, delta cube y0 and so on are called leading differences. These are all delta y0, delta square y0, delta cube y0 and so on are called leading differences. Note, if delta is operator, then delta y0 is equal to, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದೆ, y1 minus y0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y0. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಆರ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರ yn is equal to ಆರ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಡೆಲ್ಟಾ ರೇಸ್ ಟು r minus 1 ಕಡಿಮೆ, ಇಲ್ಲಿ n ಇತ್ತಂದ್ರ n plus 1 ಇರುತ್ತ, ಮೈನಸ್ 1 ಕಡಿಮೆ ಪವರ್ 1 ಕಡಿಮೆ, ಇಲ್ಲೇ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಟರ್ಮ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y0 is equal to ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರ ಡೆಲ್ಟಾ y1, ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ 1 ಜಾಸ್ತಿ n plus 1, ಇಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ y0 is equal to ನಮ್ಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ y1 ಅಂದ್ರ ಆ ಟೇಬಲ್ ದೊಳಗೆ ನೋಡಿವಿ y2 minus y1 ಮೈನಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಲ್ಟಾ y1 ಅಂದ್ರ y2 minus y1 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರ ಮೈನಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರ y1 ಮೈನಸ್ y ನಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು y2 ಮೈನಸ್ y1 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ y1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ y ನಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ y1 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ y1 ಇದೆ therefore y2 ಮೈನಸ್ 2y1 ಪ್ಲಸ್ y ನಾಟ್ ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂಬ್ y ನಾಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂಬ್ y ನಾಟ್ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆರ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡೆಲ್ಟಾ ರೇಸ್ ಟು ಆರ್ yn is equal to ಒಂದ್ ಕಡಿಮೆ ಡೆಲ್ಟಾ ರೇಸ್ ಟು ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 y n ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ n ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ರೇಸ್ ಟು ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 y ಇಲ್ಲಿ n ಪ್ಲಸ್ 1 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡಿಮೆ n ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತ ಓಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂಬ್ y ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂಬ್ y ನಾಟ್ ಬೇಕು is equal to ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಂದ್ ಕಡಿಮೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ನಾಟ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಕಡಿಮೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ y ನಾಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಡೆಲ್ಟಾ y2 ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ y1 ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ಹೌದಾ ಈಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ನೋಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರ ಒಂದ್ ಕಡಿಮೆ ಡೆಲ್ಟಾ y ನಾಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ರೇಸ್ ಟು 1 y ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತದವ ಇವು ಡೆಲ್ಟಾ y2 ಅಂದ್ರ y3 ಮೈನಸ್ y2 ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ y1 ಅಂದ್ರ y2 ಮೈನಸ್ y1 ಮೈನಸ್ ನೋಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ y1 ಅಂದ್ರ y2 ಮೈನಸ್ y1 ಇದು ಫೋಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಡೆಲ್ಟಾ y1 ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ y ನಾಟ್ ಇದೆ y1 ಮೈನಸ್ y ನಾಟ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೀಗ y3 ಮೈನಸ್ y2 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ y2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ y1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ y2 ಮೈನಸ್ y2 ಮೈನಸ್ y2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ y1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ y1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ y1 ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರ ಮೈನಸ್ y ನಾಟ್ ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ y3 y2 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 ಅಂದ್ರ 1 2 3 ಮೈನಸ್ 3 y2 ಮೈನಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ y1 ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ y1 ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ y1 ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ 3 y1 ಮೈನಸ್ y ನಾಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ y3 ಮೈನಸ್ 3y2 ಪ್ಲಸ್ 3y1 ಮೈನಸ್ y ನಾಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಬರೀಬೇಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಅದ y3 ಮೈನಸ್ 3y2 ಪ್ಲಸ್ 3y1 ಮೈನಸ್ y ನಾಟ್ ಓಕೆ ಇದಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೈತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಮ್ಗ yn ಮೈನಸ್ nc1 yn ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ nc2 yn ಮೈನಸ್ 2
yn minus 2 plus and so on 1 raised to n y naught ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ NCR ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತೈತಿ NCR means n factorial by n minus r factorial into r factorial ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಓಕೆ ಅಂದ್ರ ಡೆಲ್ಟಾ ರೇಸ್ ಟು yn ನ ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅದ್ರೊಳಗ NCR ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು n factorial by n minus r factorial into r factorial ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಓಕೆ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆಫ್ ಆಪರೇಟರ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಿಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ forward difference of first forward difference of f of x plus delta of g of x is there g of x next nodi idu constant c into f of x andra constant into delta c f of x is equal to constant na outside tegiri adukka difference apply ಮಾಡಿ first forward difference f of x for any c greater than 0 for any c greater than andra positive value of c anta next delta raised to m delta raised to m delta raised to n delta raised to m delta into delta raised to n f of x ittu andra idenanta ಬರಿತೀವಿ andra delta raised to m plus n f of x ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಫಾರ್ m n are positive integers for m n are positive integers ಅದೇ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ f of x into g of x ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿವಿ f of x into g of x ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ f of x into g of x ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ first function as it is differentiation of second function g of x next ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ second function as it is differentiation of first function ಈ ತರ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿನ ಸೇಮ್ ಅದ ತರನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ first function as it is f of x as it is first forward difference of g of x plus next second function as it is forward difference of first function okay next quotient ನೋಡಿ ಅಂದ್ರ quotient ಇಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ delta f of x by g of x ಇಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ದೊಳಗ f of x by g of x ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ second function differentiation of first function minus first function differentiation of second function by denominator term square g of x square ಇಲ್ಲೇನು ಸಹ ಸೇಮ್ g of x as it is delta f of x minus ಇಲ್ಲೇ first function as it is forward difference of g of x second function divided by second function square g of x whole square ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ construct a forward diagonal difference table for the following set of values ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ xi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾರ yi
ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 0 2 4 6 8 10 12 ಇಲ್ಲಿ 14 ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 625 81 1 1 81 625 2401 2400 1 and 6 by 61 6 by 61 ಹೌದಾ. ನೀವು ಒಂದು ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂದ್ರ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂತೀವಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕರೆಕ್ಟಾ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ y ನೋಡ್ರಿ 0 2 4 6 8 10. ನೀವು ರೂಲ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ದೊಳಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರ ಟೇಬಲ್ ಈ ತರ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ರ, ಅನ್ರೂಲ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ದೊಳಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ರ ಅಥವಾ ರೂಲ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ದೊಳಗೆ ಹಾಕೋತಿದ್ರ ಒಂದೊಂದ್ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಈಸಿ ಆಗತ್ತ. ಅನ್ರೂಲ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ದೊಳಗೆ ಈ ತರ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರ ರೋಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಒಂದೊಂದ್ ರೋ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀರಿ ಈ ತರ. ಅಂದ್ರ ಇದು ಟ್ರಿಕ್ ಇದ್ರೊಳಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ, ಸರಿನಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾ ನಮ್ಗ, ಅಂದ್ರ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ನಾಟ್. ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಆರ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ವೈ ಎನ್ ಬೇಕಂದ್ರ ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ವೈ, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ರೇಸ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಆರ್ ಮೈನಸ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಎನ್ ಬರುತ್ತ ಈ ತರ. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇರುತ್ತ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತ, ಅದ್ರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರ, ಸರಿನಾ. ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ನಾಟ್ ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಏನ್ ಬೇಕು, ಏನು y1, ಇದು y1 ಇದು y0 ನೋಡ್ರಿ. y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 ಹೌದಾ. ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಾಗತ್ತ, y ಡೆಲ್ಟಾ y0 ಅಂದ್ರ ಒಂದ್ ಜಾಸ್ತಿ y1 ಮೈನಸ್ y0, ಇಲ್ ನಾಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಇಲ್ ನಾಟ್ y0. ನೋಡ್ರಿ y1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 81 ಮೈನಸ್ 625, 81 ಮೈನಸ್ 625 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಾ, ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಒಳಗೈತಿ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಡ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರ ಮೈನಸ್ 544 ಬರುತ್ತ. ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿಬೇಕಂದ್ರ 625 ಮೈನಸ್ 625 81 ಅಂದ್ರ 4 12 ಮೈನಸ್ 8 ಅಂದ್ರ 4 1 5 ಮೈನಸ್ negative sign as it is minus 544 minus 544. next ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ y 1 ಬೇಕು, ಅಂದ್ರ y2 ಮೈನಸ್ y1 y2 ಮೈನಸ್ y1 y2 ಮೈನಸ್ y1 ಅಂದ್ರ ಮೈನಸ್ 80 ಬರುತ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗ, ಡೆಲ್ಟಾ y2 ಬೇಕು, ಅಂದ್ರ y3 ಮೈನಸ್ y2 ಅಂದ್ರ 0 ಬರುತ್ತೆ, 1 ಮೈನಸ್ 1 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತ, ಡೆಲ್ಟಾ y3 is equal to y4 ಮೈನಸ್ y3, 81 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದ್ರ 80 ಬರುತ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ y4 ಅಂದ್ರ y5 ಮೈನಸ್ y4 ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಾ 544 ಪಾಸಿಟಿವ್ 544 ಬರುತ್ತಾ, ಹೌದಾ.
Next 2401 minus 625. Calculator ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. 2401 minus 625. 625. 11 minus 5, 6, 1, 10 minus 3, 7, 1, 14 minus 7, 7, 1, 1776 ಇದೆ. 1776 ಇದೇನಾಗುತ್ತಾ ಡೆಲ್ಟಾ y5 ಆಗುತ್ತಾ ಅಂದ್ರ y6 minus y5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ y6 ಅಂದ್ರ y7 minus y6. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ 4160 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ y2 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ y2 ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ y1. ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 1 ಅಂದ್ರೆ n+1 ಅಂದ್ರೆ 1 ಡೆಲ್ಟಾ y ನಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ 2 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ ಕಡಿಮೆ, therefore ಡೆಲ್ಟಾ. ನೋಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ y1 ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಲ್ಟಾ y1 ಇದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು y0 ಡೆಲ್ಟಾ y0. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ಮೈನಸ್ 80 ಪ್ಲಸ್ 544 ಅದ್ರೊಳಗ -80 ಹೋತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗ 464 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ನಂತರ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y1 ಅಂದ್ರ ಇದರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಇವೆರಡರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರದಲ್ಲ, ಇವೆರಡರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ -80 ಅಂದ್ರ +80 ಬರುತ್ತೆ. 0 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ -80 ಅಂದ್ರ +80. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y2 ಇವೆರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಡೆಲ್ಟಾ y3 ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ y2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y3 ಅಂದ್ರ ಡೆಲ್ಟಾ y4 ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ y3 ಇವೆರಡರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರ 544 80 ಹೋತಂದ್ರ 464 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y4 ಅಂದ್ರ ಡೆಲ್ಟಾ y5 ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ y4 ಇವೆರಡರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರ 1776 544 ಹೋದ್ರ 1232 ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y5 ಅಂದ್ರ ಡೆಲ್ಟಾ y6 ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ y5 ಇವೆರಡರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವೆರಡರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆರಡರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ರೇಸ್ ಟು y 5 ಒಳಗ ಎಲ್ಲ 384 384 384 384 ಬರುತ್ತಾ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮಾಡಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನಿಮ್ಗ ಡೂ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಮಾಡಿ, ಸರಿನಾ? ಡೂ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, DIY, ಡೂ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೋಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 1 2 2 3 4 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
4 13 34 73 136 ಸರಿನಾ? ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ y is equal to x square 2x plus 3 where x is equal to x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರು 1 2 3 4 5 6 ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿನಾ? ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರ ಅಂದ್ರ ನಾವು x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಹಾಕಿದಾಗ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತಾ, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಹಾಕಿದಾಗ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತಾ, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಹಾಕಿದಾಗ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತಾ, ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನೋಡೋಣ, 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೋಣ. ಈಗ y is equal to ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ರ ಬರೀಬೇಕು ಮೊದಲು. y is equal to x square plus 2x plus 3 ಅಂತ ಇದೆ ಹೌದಾ? y is equal to y of 1 ಹಾಕಿ 1 square plus 2 into 1 plus 3 ನೋಡಿ 1 square ಅಂದ್ರೆ 1 plus 2 plus 3 ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು 6 ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y of 2 ಹಾಕಿ, y in place of x 2 ಹಾಕಿದ್ರ ಇದು 2 square plus 2 into 2 plus 3 ನೋಡಿ 2 square ಅಂದ್ರೆ 4 2 into 2 ಅಂದ್ರೆ 4 4 plus 4 8 8 plus 3 11 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y of 3 ಹಾಕಿ ಅಪ್ ಟು 6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವರೆಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. 3 square plus 3 into ಅಂದ್ರೆ 2 into 3 2x ಇದೆಯಲ್ಲ 2 into 3 plus 3 ಸರಿನಾ? ನೋಡ್ರಿ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 9 2 into 3 ಅಂದ್ರೆ 6 9 plus 6 ಅಂದ್ರೆ 15 15 plus 3 ಅಂದ್ರೆ 18 ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, y of 4 ನೋಡಿ 4 square plus 2 into 4 plus 3 ನೋಡಿ 4 square ಅಂದ್ರೆ 16 16 plus 2 into 8 2 into 4 ಅಂದ್ರೆ 8 16 plus 8 24 plus 3 27 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y of 5 ತಗೋರಿ ನೋಡಿ 5 square plus 2 into 5 plus 3 ನೋಡಿ 5 square ಅಂದ್ರೆ 25 plus 10 35 plus 3 38 ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ? y of 6 ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದು 6 square plus 2 into 6 plus 3 6 square 36 plus 12 48 plus 3 ಅಂದ್ರೆ 51 ಆಗುತ್ತೆ. 51 ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣ. 6 ಇದೆ 11 ಇದೆ 11 ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 18 ಇದೆ 27 ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 34 38 ಇದೆ 51 ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಇದು y0 ಆಯ್ತು y1 y2 y3 ಆಯ್ತು y4 y5 ಸರಿನಾ? ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರ ನಾ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ಒಂದೊಂದು ರೂಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀರಿ, ಒಂದೊಂದು ರೋ ಬಿಟ್ಟು ಬರಿಬೇಕಂದ್ರ ಒಂದ್ ರೋ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ರೋ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರೀರಿ. ಅಂದ್ರ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೇನೋ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತ. ಇದು ಟ್ರಿಕ್ ಇದ್ರೊಳಗ. ಇದು ಫುಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ y0 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರ ಡೆಲ್ಟಾ ರೇಸ್ ಟು ಆರ್ yn ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ರೇಸ್ ಟು ಆರ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ ಕಡಿಮೆ r-1. ಇಲ್ಲಿ yn ಇತ್ತಂದ್ರ yn ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗತ್ತ, ಮೈನಸ್ yn ಇತ್ತಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ yn r-1 yn ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ ಟರ್ಮ್ ಪವರ್ ಆರ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಕಡಿಮೆ r-1 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರಿ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಲ್ಟಾ y0 ಬೇಕು ಅಂದ್ರ y1
ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ y1 ಮೈನಸ್ y0 ನೋಡ್ರಿ y1 ಇದು y0 ಇದು 11 ಮೈನಸ್ 6 ಅಂದ್ರೆ 5 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 18 ಮೈನಸ್ 11 ಅಂದ್ರೆ 7 27 ಮೈನಸ್ 18 ಅಂದ್ರೆ 9 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 38 ಮೈನಸ್ 27 ಅಂದ್ರೆ 11 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 51 ಮೈನಸ್ 38 ಅಂದ್ರೆ 13 ಸರಿನಾ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಲೀಡಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ y0 ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y0 ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂಬ್ y0 ಡೆಲ್ಟಾ 4 y0 ಇವೆಲ್ಲ ಲೀಡಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ y0 ಲೀಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ y0 ಗೆ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಲೀಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y0 ಬೇಕಂದ್ರ ನೋಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ y1 ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ y0 ಕರೆಕ್ಟಾ ಡೆಲ್ಟಾ y1 ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ y0 ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ 7 ಮೈನಸ್ 5 ಅಂದ್ರೆ 2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9 ಮೈನಸ್ 7 ಅಂದ್ರೆ 2 11 ಮೈನಸ್ 9 ಅಂದ್ರೆ 2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13 ಮೈನಸ್ 11 ಅಂದ್ರೆ 2 ಕರೆಕ್ಟಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂಬ್ y0 is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y1 ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y0 ಕರೆಕ್ಟಾ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y1 ಅಂದ್ರೆ ಇದು 2 ಮೈನಸ್ 2 0 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y1 ಬೇಕಂದ್ರ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y2 ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y1 ಕರೆಕ್ಟಾ ದಿಸ್ ದಿಸ್ 0 ಬರುತ್ತಾ 2 ಮೈನಸ್ 2 0 ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 ಮೈನಸ್ 0 ಮೈನಸ್ 0 0 0 ಮೈನಸ್ 0 0 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0 ಬರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಓಕೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇದ್ರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನೋಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ನೋಟ್ the nth difference of polynomial function of degree n in x is constant and n plus 1th difference is 0 that is nth difference ನೋಡಿ ಇದು nth difference ಕರೆಕ್ಟಾ nth forward difference nth difference of f of x is equal to formula ಇದು a0 n factorial h raised to n ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ is equal to ಇದು nth ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಅದ್ರದ್ದು n plus 1th ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತ ಅಂದ್ರ 0 ಆಗುತ್ತ ಸರಿನಾ ಇದು ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನೋಡಿ ಏನಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡೆಲ್ಟಾ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ is equal to a0 n factorial h raised to n ಇದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ನೋಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತೈತಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಸರಿನಾ ಇದನ್ನ ಆ ತರ ಬರಿತೀವಿ ಈಗ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಸರಿನಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಲಾಗ್ ಎಂ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಎಂ ಬೈ ಎನ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್
ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಗಿಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಇದೇನಾಯ್ತು 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ tan inverse of ax. ಡೆಲ್ಟಾ tan inverse of ax ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಏನಾಗತ್ತ? ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ ಈಗ? tan inverse of a constant as it is x plus h minus tan inverse of constant as it is ax. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು tan inverse of ax plus ah, ಸರಿನಾ? ಮೈನಸ್ tan inverse of ax. ನಮ್ಗ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಏನಂದ್ರ tan of a plus b is equal to tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಬರುತ್ತಂದ್ರ tan of a minus b is equal to, ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಅಷ್ಟ. tan of a minus tan of b by 1 ಪ್ಲಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. tan a ಇಂಟು tan b, ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ನಾವು tan a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರ, ಈಗ a ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಥವಾ ಈಗ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ತರ ಬರುತ್ತಾ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. tan inverse of ax minus tan inverse of ax plus ah minus tan inverse of ax ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು a ಆಯ್ತು, ಇದು b ಆಯ್ತು. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? tan inverse of ಹೇಳಿ, a ಇದನ್ನ a plus b ಫಾರ್ಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್, ಅಂದ್ರೆ a minus b ಫಾರ್ಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್. ಏನಿದೆ? ax plus ah, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ax ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ax ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ax ಪ್ಲಸ್ ah ಇಂಟು ax, ಸರಿನಾ? ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಾ. tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ah ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ax ಪ್ಲಸ್ ah ಇಂಟು ax, ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ tan ax is equal to, ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂದ್ರ ನಮ್ಗೆ tan theta is equal to sin theta by cos theta ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, tan ಅಂದ್ರ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ is equal to, ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗ, x plus h ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಸರಿನಾ? ಆ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಇದನ್ನ. ಅಂದ್ರ ಡೆಲ್ಟಾ tan ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, tan ax ಇದೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? tan a ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್,
x plus h minus tan ax ಸರಿನಾ. ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಈ ಟರ್ಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ tan of ax plus ah minus tan ax ಸರಿನಾ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ sin ax plus ah by cos ax plus ah minus sin ax by cos ax ಸರಿನಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ this and this ನೋಡ್ರಿ, sin of ax plus ah ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿದಕ್ಕ ಇಂಟು cos ax ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಸೈನ್, ಮೈನಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ sin ax, ಇಲ್ಲೇ cos ax plus ah divided by ಇದೇನಾಗುತ್ತಾ cos ax plus ah into cos ax ಸರಿನಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು sin a cos b ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ sin a minus b ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿ, sin a cos b minus cos a sin b. ಹೌದಾ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. sin a cos b sin b ಸರಿನಾ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲೇ sin ax plus b sin ax plus ah ಇದೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ sin ax plus ah ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ax divided by whole divided by cos ax plus ah into cos ax. This term get cancelled. ಏನು ಉಳಿತು, sin ah divided by cos ax plus ah into cos ax. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರ ಕೇಳಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 1 plus 2x 1 plus 4x into 1 plus 6x ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ a0 coefficient of x term ನ a0 ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 2 into 4 8 into 6 ಅಂದ್ರೆ 48 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, h ಕೊಟ್ರ h is equal to 1, ಇಲ್ಲಿ n ಡೆಲ್ಟಾ ರೇಸ್ ಟು r y n ಈ ತರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾವು. ಡೆಲ್ಟಾ ರೇಸ್ ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ ಕಡಿಮೆ y n plus 1 ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ರೇಸ್ ಟು r minus 1 y n ಈ ತರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 2 3 ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ಗ nth ಟರ್ಮ್ 3 ನ ಬರುತ್ತಾ, ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ 3 ಆಗುತ್ತಾ. ಇಲ್ಲೇ ಇದರದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 3, ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ 3 ಇದೆ, n ಅಂತಂದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ರೇಸ್ ಟು n f ಆಫ್ x ಇತ್ತಂದ್ರ a0 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು h ರೇಸ್ ಟು n ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರಿನಾ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. a0 h ರೇಸ್ ಟು n ಆರ್ h ರೇಸ್ ಟು n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ a0 ಅಂದ್ರ 48 ಇದೆ, ಹಾಕಿದೀನಿ. h ರೇಸ್ ಟು n ಅಂದ್ರ h ಅಂದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದೆ, 1 ಕ್ಯೂಬ್. ಇಲ್ಲೇ n ಅಂದ್ರ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. 48 into 6 ಇದು 288 ಬರುತ್ತಾ. ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.